In plus 2 mathematics there are 13 chapters, volume 1 and volume 2. First volume contains 6 chapters and second volume contains 7 chapters. In first volume, the first chapter is relations and functions. Second, inverse trigonometry functions. Third, matrices. And fourth, determinants. Fifth chapter is continuity and differentiability. Sixth chapter, application of differentiation. And in second volume, the seventh chapter, integration and application, is the 8th chapter. 9, differential equation. 10th chapter, vector algebra. 11, three-dimensional geometry. And 12, linear programming. And the last chapter, probability. Here we introduce our class. Chapter 1, relations and functions. Relations and functions is a continuation of plus 1 mathematics second chapter. This name is also relations and functions. Here there are so many concepts. First, ordered pair, then another, Cartesian product, relation, function, domain, range, codomain, and different types of functions. All are we studied in first year. Then, for a basic idea, we should know in detail for further studies in second year classes. The ordered pair is the basic idea. What is ordered pair? വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ക്രമജോഡി, ഇതാണ് ordered pair. 1, 2, 3, 4. In general, ordered pair XY. What is ordered pair? An ordered pair x, y consists of two elements x and y, where x is given as the first and y as the second element. Then Cartesian product. Cartesian product. What is Cartesian product? The set of all ordered pairs a, b, where a element of capital A and b element of capital B is called Cartesian product of two sets A and B, and is denoted by A cross B. That is ordered pair AB. First entry, small a, belongs to capital A, and second point, small b, belongs to capital B. This is called Cartesian product. It is denoted as A cross B. It is the basic idea, Cartesian product. It is also called cross product. Cross product. Then the meaning of A cross B equal to set ordered pair AB such that A element of capital A and B element of capital B. Then consider an example. Capital A equal to set 1, 3, 5 and capital B 2, 4. Here we are familiar with the word cardinality. What is cardinality? Number of elements in the set is called cardinality. It is denoted by n of A. In the case capital A, n of A. Here n of A equal to 3 and n of B equal to 4. Sorry, 2. Then n of A cross B equal to 3 into 2 equal to 6. Then what is the elements of A cross B? Ordered pair 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4. That is 6 elements in A cross B. Then another concept, relation. വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ. ഓർഡേർഡ് പെയർ 1, 2 എന്നത് ഒരു റിലേഷനാണ്.
1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 25 50 100 200 x 2x. Here we found a relation. What is the relation? First entry, second entry. First point, second point. x 2x. First element in 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. 1 2 2 4. അതായത് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയറാണ്. എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉള്ള അത്ര എലമെന്റുകൾ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റിലേഷനായിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് എ റിലേഷൻ ഫ്രം a set capital A to a set capital B is a subset of Cartesian product A cross B. A cross B യുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആ സബ്സെറ്റ് ഒന്നിലധികം ഓർഡർഡ് പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓർഡർഡ് പെയർ 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും 2 എന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ 3 4 ഓർഡർഡ് പെയർ 3 4 3 എന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, 4 എന്നത് സെക്കൻഡ് എൻട്രി. ആ ഫസ്റ്റ് എൻട്രീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമെയിൻ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എൻട്രീസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർഡ് പെയർസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇവിടെ റിലേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എ ക്രോസ് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ കേസിൽ. അതിന് എ എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരും കൂടിയാണ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് എൻട്രീസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർഡ് പെയർസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് കോൾഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. റേഞ്ച് ഓർഡർഡ് പെയർ 1 2 എന്നുള്ള 2 എന്നുള്ള എലമെന്റ്, 1 2 എന്നുള്ളത് റിലേഷനിലാണെങ്കിൽ 2 എന്ന എലമെന്റിനെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു. 2 എന്ന എലമെന്റ് ആറിലെ റേഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. Set of all second entries of the ordered pairs of capital R is called range of capital R. Then codomain. A cross B യുടെ കേസിൽ B എന്ന മുഴുവനായിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. റിലേഷൻ എന്താണ്? റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. അതായത് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയറാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയറിനെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമെയിൻ. സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ വരുന്ന എലമെന്റുകളുടെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച്. എ ക്രോസ് ബിയിലെ ബി എന്ന മുഴുവൻ സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം, എന്താണ് ഡൊമെയിൻ, റേഞ്ച്, കോഡൊമെയിൻ? സെക്കൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ചാണ്, വോൾ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡൊമെയിൻ ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോഡൊമെയിൻ? അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, റേഞ്ച് ആൻഡ് കോഡൊമെയിൻ. അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നാം പരിഗണിക്കുന്നു. കൺസിഡർ ദ എക്സാമ്പിൾ. ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു 2 3 4, ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 5 6. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ n of a ഈക്വൽ ടു 3, n of b ഈക്വൽ ടു 3. Then n of a cross b equal to 3 into 3, 9 elements. Then a cross b 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6. Then relation, we define a relation is a factor of, define from a to b. A cross b means subset Cartesian product. Is a factor of 2 is a factor of 4, 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 3 is not a factor of 5, 3 is a factor of 6, 4 is not a factor of 5, 4 is not a factor of 6. നോക്കാൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതിലുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എ ക്രോസ് ബിയിൽ 9 എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ആറിൽ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എന്നുള്ളത് 2 4 2 6 3 6 4 4 ഈ 4 സെറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും
ആറിലുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ്, അതാണ് റിലേഷൻ. എ ക്രോസ് ബിയിൽ 9 എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന റിലേഷനിൽ 4 എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രം. ആറിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റും എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കും. വലിയ സെറ്റ് എ ക്രോസ് ബിയും ചെറിയ സെറ്റ് റിലേഷൻ. ഇനി ഈ റിലേഷൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നാം ഡൊമെയിൻ എന്താണ്, റേഞ്ച് എന്താണ്, കോഡൊമെയിൻ എന്താണ്, റേഞ്ചും കോഡൊമെയിനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത, ഇതാണ് തുടർന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നത്. ആർ ക്ലിയർലി ആർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. എന്താണ് ഡൊമെയിൻ? 2 4 2 6 3 6 4 4. അപ്പോൾ 2 എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, 3 വന്നിട്ടുണ്ട്, 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 4 3 6 4 4. അപ്പോൾ 2 3 4 ഫസ്റ്റ് എൻട്രീസ്. ദെൻ റേഞ്ച് എന്താണ്? റേഞ്ച് 2 4 4 നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം, 2 6 6 നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം, 3 6 6 ഉൾപ്പെടുത്താം, നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. 4 4 4 ആദ്യമേ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ എന്തു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ? 4 and 6. റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ആറിലെ സെക്കൻഡ് എൻട്രി വരുന്ന സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച്. 4 6 4 6 മാത്രമല്ല ബി എന്നുള്ള സെറ്റ്, 4 5 6. അപ്പോൾ കോഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് ഇവിടെയുള്ള കോഡൊമെയിൻ. ഇതിൽ നിന്ന് റേഞ്ചും കോഡൊമെയിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ്, റേഞ്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമെയിൻ. ദെൻ പഠിച്ച മറ്റൊന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനിൽ ഒന്ന് എംപ്റ്റി റിലേഷൻ, മറ്റൊന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ. എംപ്റ്റി റിലേഷൻ, എംപ്റ്റി മീൻസ് നൾ സെറ്റ്, എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. A relation capital R in a set capital A is called empty relation if no element of A is related to any element of capital A. അതായത് R എന്ന റിലേഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? 5. അത് എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്? എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എവരി എലമെന്റ് ഓഫ് എ. നേരത്തെ നോ എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി എലമെന്റ് ഓഫ് എ. ആദ്യത്തെ എംപ്റ്റി റിലേഷനിൽ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനിലോ എ ക്രോസ് എ തന്നെയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ, അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് എ. ഈ രണ്ട് റിലേഷനും മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രിവിയൽ റിലേഷൻ. യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനും എംപ്റ്റി റിലേഷനും മൊത്തമായി നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ടും ട്രിവിയൽ റിലേഷനാണ്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ്. നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ. ആദ്യം പഠിച്ച ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ടിപ്പിക്കലായിരുന്നു, ട്രിവിയലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇനിയാണ് നാം റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ്, ഇങ്ങനെ 3 തരം റിലേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. A relation capital R in a set capital A is called reflexive. AA element of R for every A element of A. Capital A എന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അത് AA എന്ന രൂപത്തിൽ ഓർഡേർഡ് പെയറായിട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റിലേഷനെ പറയുന്നു റിഫ്ലക്സീവ്. എ എന്ന സെറ്റിൽ ആർ എന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അത് എ എന്ന രൂപത്തിൽ 1 1 2 2 3 3 ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ നാം പറയുന്നു റിഫ്ലക്സീവ്. ഫോർ എവരി, ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ in a set capital A is called reflexive if
A comma A element of capital R for every small a belongs to capital A. Then മറ്റൊന്ന് symmetric. A relation capital R inner to capital A is called symmetric if A comma B element of R implies B A element of R for all A comma B belongs to capital R. ഇവിടെയുള്ളത് നേരത്തെ for every, ഇവിടെ if എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് ബി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. അപ്പൊ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ 1 2 എന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ 1 2 എന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 1 എന്ന പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 1 2 എന്ന പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 1 എന്ന പെയറും വേണ്ട. അപ്പോഴും അത് സിമെട്രിക് ആണ്. Then transitive. A relation capital R in a set capital A is called transitive if A comma B element of R, B comma C element of R implies A comma C belongs to R for all A comma B comma C element of R. A B B C element of R implies A C element of R. A B അതിലെ ബിയും ബി സി അതിലെ ബിയും ഒരേ എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 2 2 3 ഇത് രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 3 ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 1 3 എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം പറയുന്നു ആ റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ 3 റിലേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആർ എന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നാം പറയുന്നു ആ സെറ്റ് റിലേഷൻ ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇഫ് ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും. താഴെ പറയുന്ന ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ, സിമെട്രിക് ആണോ, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. എ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1 2 3 4 5 etc 13 14 defined as capital R equal to ordered pair xy such that 3x minus y equal to 0. ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ, സിമെട്രിക് ആണോ, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ? ഇവിടെ R എന്നത് ordered pair xy such that 3x minus y equal to 0, അതായത് 3x equal to y. R എന്നത് റിലേഷൻ ആണ്, റിലേഷൻ എന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ ആണ്. മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ഓർഡേർഡ് പെയറിനെയും നമുക്ക് റിലേഷനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. എക്സ് വൈ, ഏതൊരു ഓർഡേർഡ് പെയറും എക്സ് വൈ രൂപത്തിലാണ്. എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3x ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു 3x തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ R എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതിനെ എക്സ് 3x എന്ന് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ എക്സിന് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 2 3 etc 14. അപ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ 1 × 3 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൽ ഒരു പെയർ കിട്ടി 1 3. ഇനി 2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ 2 × 3 6. അപ്പോൾ 2 6 3 9 4 12. 5 കൊടുത്താൽ 15 എത്തി. 15 വരെ ഇല്ല, നമുക്ക് 14 വരെയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആറിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ 1 3 2 6 3 9 4 12. ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കുക. എന്താ റിഫ്ലക്സീവ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ? എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എവരി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ. ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിൽ നിന്നുള്ള എ രൂപത്തിൽ, ഇവിടെ എ രൂപത്തിൽ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ പറയാം? 1 1 2 2 3 3 അങ്ങനെ 14 14 ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എവരി എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആർ എന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ഈ 14 എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ 14 എണ്ണമല്ല, ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട്
റിഫ്ലക്സീവ്. നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ്. റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കാരണമെന്ന് സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ശേഷം എഴുതുന്നു. ഇനി സിമെട്രിക്. എന്താണ് സിമെട്രിക് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ? റിഫ്ലക്സീവ് പോലെയല്ല. 1 3 ഉണ്ടെങ്കിലാണ് 3 1 വേണ്ടത്. 2 6 ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 6 2 വേണം. 3 9 ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 9 3 ഓർഡർഡ് പെയർ ആവശ്യമാണ്. 4 12 എന്ന ഓർഡർഡ് പെയർ ആറിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് ആകണമെങ്കിൽ 12 4 എന്ന ഓർഡർഡ് പെയറും വേണം. പക്ഷെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ നാം ഒരെണ്ണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്. That is, R is not symmetric since 1 3 element of R but 3 1 is not in R. Then R is not symmetric. 1 3 3 9 രണ്ടും ആറിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 1 9 കൂടി ആറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല, സിമെട്രിക് അല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല.